Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Precious saints, my oh my, what an eventful event had passed us by. If you look around the globe, apart from the coronavirus threat, the natural calamities that have struck the world one after the another, it has been a really depressing and a distressing time. I should say that we people have been reluctant to switch off the television, right? Been looking at the news headlines and all, recalling the Lebanon Beirut explosion that happened 2 to 3 days ago. Around 150 people got killed, at least 5,000 were injured, and 300,000 people had left homeless. We people in Kerala, which is a state in India, we've been also witnessing natural calamities such as floods, heavy downpour of rains, and it's been flooding in Kerala, in the northern parts of Kerala especially. People have been resulting in pain, suffering, and in a homeless situation. And on last Friday, we started on with the distressing news, headlines and all, but on Friday evening, the Karipur airport, the plane crash, which resulted around 18 people who got killed and 170 people, most of them wounded very much badly. Let me tell you, as a preacher and in ministries of Christ, it's really challenging for us also. Lord, how can we comfort your people, Lord? How can we enable them to look up to the future, Lord? And the Lord has told unto us that you need to comfort my people. Let me tell you, people of God, rather than stooping down in distress, we need to start looking upwards. We will be comforted by the love of God. And the message which the Lord has poured into our hearts, let me tell you, let us realize that the God whom we serve, the God whom we call upon, He is the real compassionate God. Let us meditate upon the compassion of God through the scriptures. May the Lord endure us. May the Lord enable us through His wonderful Holy Spirit. Let's turn to John chapter 1 verse 14. It says so, the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and of truth. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, വചനം ജഡമായി തീർന്നു, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു. ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു. The invisible God, He became visible unto us, and that is why the word of the Lord has been stated. The Word became flesh. The glory of the Lord was dwelt among us, and we been witnessing them. That's what the apostles were saying, that we witnessed the glory of God and we found Him full of grace and full of truth. Hallelujah. നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ അദൃശ്യനായ ദൈവം ദൃശ്യനായി നമുക്ക് കാണുവാനായി വന്നതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, വചനം ജഡമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു. അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരത് നേരിട്ട് കണ്ട് അനുഭവിച്ചു. ദൈവമക്കളെ, ഇന്നും ആ ദൈവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മളോട് ഒപ്പം വസിക്കുന്നവനായ ക്രിസ്തു. So we have to recall that when the invisible God became man, when the Son of God became the Son of Man, that it has been, let me tell you, that is the purest manifestation of His compassion. It is the purest manifestation of His glory. He loved the mankind so much that He took the form of a human likeness. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അത്ര ആഴമാണ്. ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള സ്നേഹം അത്ര ആഴമാണ്. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം അത്രത്തോളം ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. That is why Lord Jesus, Yeshua, who said that whoever has seen me has seen the Father. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്,
ആരൊക്കെ എന്നെ കണ്ടു അവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. You know, some of us have a very wrong picture of God. Some people say that God is a very serious deity. Probably he could be someone who is so strict as a headmaster, okay, like a person who just has a rod in his hand. No? He has been so much strict to punish his people. But let me tell you, that is a very wrong picture. Definitely our God is a serious God. He is so serious in holiness, and he is so strict with related to obedience. But let me tell you, at the same time, on the other side of the coin, he is so loving. He is so loving as a mother. He is so loving as a father. And let me tell you, he is so compassionate to his masterpiece creation, humankind. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും കർത്താവിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ചിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരനായ ഒരു ദൈവം, എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാറുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദൈവം വിശുദ്ധിയിൽ അവൻ ഭയങ്കരനാണ്. ദൈവമക്കളുടെ അനുസരണത്തിൽ അവൻ വളരെയധികം സ്ട്രിക്റ്റാണ്. എങ്കിൽ പോലും വളരെയധികം നമ്മളോട് മനസ്സലിവുമുള്ളവനാണ് തീർച്ചയായും ഈ യേശുവ. As we are having two eyes, one eye should see the strictness of God, and the other eye should be looked upon the love of God. നമ്മളുടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ, ഒരു കണ്ണ് കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ കാണുമ്പോഴും മറ്റൊരു കണ്ണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ കാണുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. In the Bible we are able to see Lord Yeshua, who was open to little children. You know, apostles were reluctant to send little children. Okay, you people don't want to disturb our master. You know what happened? Our Lord said, allow the little children to come near to me. It shows his compassionate heart, you know, like Chacha Nehru, who was so compassionate towards little children. You know, one of the greatest thinkers have said that you cannot play with a puppy unless you become a puppy. It's the same thing if you recall as parents, when we say that you cannot play with a little child unless you become a little child. You know, that shows the heart of the living God. You know, the God who welcomes even the little children. You have to understand the heart of God, that he allowed to become, took the lowest form. You know, he was able to even welcome the little children. It shows the heart of a heavenly loving father. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യേശുവ എപ്പോഴും കുഞ്ഞു പൈതങ്ങളെ തന്നിലേക്ക് വരുവാൻ ഒരിക്കലും കർത്താവ് അതിന് ഒരു തടസ്സം വെച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോസ്തലന്മാർ പലപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാർ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ തടയുവാനായി നിന്ന സമയത്തൊക്കെ കർത്താവ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അവരെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവീൻ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ചാച്ചാ നെഹ്റുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ഒക്കെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ചാച്ചാ നെഹ്റു കുട്ടികളെ അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അതിനോടൊപ്പം അതുപോലെ ആയി തീരണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മാതാപിതാക്കളായി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. You know, in the Bible, when we hear about or when we read about the term compassion, it says that our Lord was moved with compassion. So that is really important, rather than feeling like a sympathetic attitude. You know, people can feel sympathetic. Okay, when you hear about a heartbroken news, okay, what happens is that, okay, you feel sympathetic towards that person. But our God, instead of being sympathetic, he is a person who moves out of compassion. Hallelujah. ദൈവമക്കളെ, എവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും വചനത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, യേശുവ തൻ്റെ മനസ്സലിവിൽ ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു, ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള യേശുവായിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനോട് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അനുകമ്പ തോന്നാം. ഒരു വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സംഭവം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അനുകമ്പ തോന്നാം.
പക്ഷെ അതിനെ അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അതിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ ആ വ്യക്തി അതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റണമെന്നോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണം എന്നില്ല. പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കർത്താവിന് നമ്മളോട് മനസ്സലിവുണ്ട്. First of all, let us focus upon the compassion of the Lord to the lost. Compassion to the lost. ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിവിനെ കുറിച്ചാണ്. You know, the term Yeshua, which is the Hebrew name of our Lord Jesus, the term itself carries the greatest mystery of God. യേശുവ എന്ന് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹീബ്രു നാമം തന്നെ ആ നാമത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു രഹസ്യം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. The term Yeshua in Hebrew, okay, so that term we cannot understand when we call in English or in other name. Yeshua means Yah. It's a two-name combination. Yah is the shortest form of Yahweh in Hebrew. Yah became Shua. Yahweh became salvation. That means Jehovah has become Shua to the mankind. മക്കളെ, ആ വാക്ക് യേശുവ എന്ന വാക്ക് രണ്ട് ഹീബ്രു വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. യാഹ്വേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നും ഷുവ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നും. യാഹ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തെ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഷുവ എന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ സാൽവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പം യേശുവ എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ എന്നുള്ള ആ അർത്ഥം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. You know, last week one of my brothers from Middle East, he gave me a call and he said that he was so confused whether to call this God Jehovah or whether to call his name Jesus or whether to call the Holy Spirit. But let me tell you, when we unfolded this mystery that Yeshua means Yah became Shua, he was so much relieved. Let me tell you, that itself, that name itself displays the love of God towards us. The Father himself has become Son, hallelujah, that he gave himself, the Word became flesh and he dwelt among us. Let me ask you whether that act itself, isn't that manifest the glory of God? Doesn't that manifest the love towards the lost mankind? ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്കൊരു സഹോദരൻ്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഞാൻ എന്ത് കർത്താവിനെ വിളിക്കണം? ഞാൻ യാഹ്വേ എന്ന് വിളിക്കണോ, യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കണോ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണോ? ആകെ കൂടെ പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, എനിക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം തോന്നുന്നു. കാരണം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അതേ ദൈവമക്കളെ, കർത്താവ് അവൻ്റെ നാമം നമുക്ക് നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ എല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന ആ രക്ഷകൻ, ആ പിതാവായ ദൈവം ജഡത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് പോലും ആ നാമത്തിൽ തന്നെ അവൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ വലിയൊരു പദ്ധതി നമുക്ക് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. In the Bible, it's been recorded that a woman who was caught in the act of adultery, she was pushed in front of Yeshua. വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് പിടിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട്. So as per the law of Moses, a person who has been caught in the act of adultery, he or she should be stoned to death. മോശയുടെ നിയമപ്രകാരം ഏതൊരു വ്യക്തിയെ ഇതുപോലെ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്നതാകുന്നു അവരുടെ നിയമം. And the Bible says that Yeshua was not looking at the crowd or the audience. Okay, they were so much triggered that what Jesus is going to speak upon this issue. So instead of hearing their claims, the Bible recorded that Yeshua was writing something on the floor. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ആ ജനം കർത്താവിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊന്ന് ഈ ഒരു വാക്കുകളിലൊന്ന് ചതിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വളരെയധികം തന്ത്രപൂർവ്വം നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, യേശുവ അവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ്? അവൻ നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരെ നോക്കുകയല്ലായിരുന്നു, നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. And the Lord Yeshua, looking unto them, said that, all right, let the one who has never sinned throw the first stone.
യേശുവ അതിനുശേഷം ഉയർന്നു നിന്നതിന് ശേഷം അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം ഈ വ്യക്തിയുടെ മേൽ കല്ലെറിയട്ടെ. And the Bible says, starting from the oldest to the youngest, everyone silently left away the place. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ വ്യക്തി വരെയും പതുക്കെ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോയതായിട്ട് പറയും. Normally in our homes, the oldest people, our grandparents will be the strictest person, okay? Looking at the children, hey, don't touch don't make it messy. And in the same fashion, the oldest person, the righteous people over there who was so much legalistic, and the Bible says that they didn't have any word against the words of Yeshua. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്, ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് അവർക്കായിരിക്കും, വലിയപ്പച്ചന്മാർക്കോ വലിയമ്മച്ചിമാരായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് അത് വൃത്തികേടാക്കല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ ചിട്ട വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതേപോലെ അവിടെ വളരെ പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തികൾ, മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം എല്ലാം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർ മുതലായിട്ട് താഴേക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞവർ വരെയായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ യേശുവായുടെ ആ ഒരു വാക്കിൽ പോയതായിട്ട് പറയും. And the Yeshua looked into that adulterous woman, and he said that, you see, these people have failed to judge you, and I'm also not going to judge you, but he has sent her with a word of caution that you should not live in a life of sin. അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, ആ സ്ത്രീയെ നോക്കി വീണ്ടും യേശുവ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ആരും നിനക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞില്ലല്ലോ, ആരും നിന്റെ മേൽ കല്ലെറിഞ്ഞില്ലല്ലോ, നീയും ഞാനും എറിയുന്നില്ല, നീ പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ അവിടെ സ്വതന്ത്രയാക്കി വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, മടങ്ങിച്ചെന്ന് നീ പാപത്തിൽ ജീവിക്കരുത് എന്നും കൂടെ കർത്താവ് അവളോട് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. One of the greatest saints whom India had witnessed, Sadhu Sundar Singh from Punjab, who has been born in a Sikh family, and the manner how he got transformed by the love of Christ is really unexplainable. സാധു സുന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവദാസനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെയധികം നമ്മളെ ആരെയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ്. His biography has been recorded that he has been brought up with a religious and pious mother. Okay, that lady had been so much religious, and she was one of the core persons who had really molded Sadhu even from his childhood days. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, സാധു സുന്ദർ സിംഗിന്റെ മാതാവ് വളരെയധികം അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉറച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ വളരെയധികം ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആ മാതാവ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. So Sadhu was brought up in a Christian school, and he developed a hatred towards Hinduism and Christianity even at that youngest point of his time. അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ സ്കൂളിലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്ത്യാനികളോടും ഹിന്ദുക്കളോടും ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വിരോധം ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ആ നാൾ മുതൽ തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. So after his mother's death, somebody happened to share the love of Christ. Okay, somebody just handed the word of God unto his hands. You know what happened? In greatest distress, he tore the Bible. He rejected the God in the Bible. He said that this is the God from the Western country, that I am not going to receive this God into my life. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പറയുവാനും വചനം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബൈബിൾ കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടിയായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ആ ബൈബിൾ കീറി കളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ വിദേശികളുടെ ദൈവത്തെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെ ത്യജിച്ച് കളയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. And it's been recorded since this event, on the third day he felt so much distress in his heart that he thought of committing suicide, that he said that I'm going to throw myself in front of the moving train, and he marked the time, it's at morning 5 a.m. that I'm going to commit suicide. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഏകദേശം 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വളരെയധികം ഭാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ വരുവാനും
അദ്ദേഹം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, ഞാൻ ഒരു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ ചാടുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം സമയം തീരുമാനിച്ചു, രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ റെയിൽവേ പാളത്തിൽ ചെല്ലും, ഞാൻ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. So it's been recorded as per his words that for complete 7 hours he has been continuously praying. And you know what happened? At that final time has come, his room started glowing with a divine light. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഏകദേശം 7 മണിക്കൂർ സമയം, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള 7 മണിക്കൂർ സമയം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിക്കകത്തേക്ക് ഒരു വലിയ പ്രകാശം വരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. So within that light he happened to hear a voice asking unto him, Sundar Singh, why have you denied me? I have already died for you. He saw that a man whose hands has been pierced, it was none other than our Lord Yeshua, and out of that light he experienced great love and compassion that has been beaming towards him. ദൈവമക്കളെ, ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ ഒരു അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിക്കകത്തേക്ക് വന്ന ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞത്? ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ റൂമിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഒരു രൂപത്തെ കണ്ടു. തൻ്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പാടുകളുള്ള ഒരു രൂപത്തെ കണ്ടു. ക്രിസ്തുവിനെ ആ സമയത്ത് ആ മുറിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. My dear precious soul who has been hearing our words, let me tell unto you, the God of this Bible is not only for the Christians. He died for the Sikhs, He died for the Buddhists, He died for the whole people, Hindus and Muslims and every person. Let me tell you, this Yeshua has come to save you and me from the clutches of sin. And that is the good news that we are going to share with you. ദൈവമക്കളെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയോടോ ഒരു പ്രത്യേക തരമുള്ള ആൾക്കാരോടോ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല. ഈ കർത്താവ് മരിച്ചത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജീവൻ്റെ വചനം തരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചവനാണ് നമ്മളുടെ ക്രിസ്തു. Secondly, let us focus upon his compassion to heal and deliver. രണ്ടാമതായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിവ്, അവന് നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാനുമുള്ള അവൻ്റെ മനസ്സലിവിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. In the Bible, from the book of Matthew chapter 14 verse 14, it's been recorded that he saw a great multitude and was moved with compassion and healed the sick. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കർത്താവ് ഒരു വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടെന്നും അവരോട് അവന് മനസ്സലിവുണ്ടായതായിട്ടും പറയുന്നു. You know, the Spirit of the Lord was resting upon Yeshua in order to preach the good news to the poor and to heal the broken-hearted. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യേശുവയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മനസ്സ് തകർന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനോട് കൂടെ വസിച്ചിരുന്നു. In Matthew chapter 8, that chapter begins with an incident where a leper came towards Yeshua and asking unto him, Lord, if you are willing, please cleanse me. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട്, കർത്താവേ, നിനക്ക് മനസ്സലിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് പറയും. You know, in those Jewish times, a person from a leprous background, they are somebody who has been considered as untouchable. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ ഒരു രീതിയിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തി തൊടുവാനോ അടുത്ത് വരുവാനോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതല്ല. So when a person touches a leper, you know what happened? That person is considered as religiously unholy and he will be in a defiled state until evening unless he takes some religious cleansing.
അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ഒരു വ്യക്തി തൊടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അവരുടെ മത ആചാരപ്രകാരം അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും പിന്നെ അതിനുശേഷം ചില ആചാര ചടങ്ങുകൾക്ക് confidence in the power of Christ, but let me tell you, he was doubtful with relation to the willingness of Yeshua. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ കുഷ്ഠരോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അവന് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിൽ അവൻ സംശയിച്ചിരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന് ഒരു മനസ്സലിവുണ്ടോ, ഒരു കരുണയുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. In the same fashion, let me tell you, people of God, we also have the assurance of the power of God, but we are some doubtful. Lord, are you willing to touch me, Lord? Lord, please locate me in your mercy. Hallelujah. ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെപ്പറ്റി നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല. അവൻ നമ്മളെ വിടുവിപ്പാൻ തക്കോണം, അവൻ നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ തക്കോണം യോഗ്യനായവനാണ്, ശക്തനായവനാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറില്ലേ, അവൻ നമ്മളെ തൊടുവാൻ തക്കവണ്ണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇടപെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനൊരു കരുണ നമ്മളോടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തോന്നാറില്ലേ? പലപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ ആ കരുണയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ തൊടുന്നതും സൗഖ്യമാക്കുന്നതും. You know, the Bible says that Yeshua reached out his hand and touched the leper, and the person was made whole. He was completely being healed by the power of the Lord. ദൈവമക്കളെ, വചനം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ആ കുഷ്ഠരോഗിയെ കർത്താവ് തന്റെ കരം നീട്ടി തൊട്ടു, അവനെ സൗഖ്യമാക്കി, അവനെ പൂർണ്ണനാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. Oh, let me tell you, people of God, the leprous person, he was only expecting some words to come forth from the mouth of Yeshua, but instead of that, let me tell you, the Lord touched him and he got complete healing by the power from the Spirit of God. ഒരു പക്ഷേ ആ കുഷ്ഠരോഗി ആഗ്രഹിച്ചത് ചില വാക്കുകൾ കർത്താവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് സൗഖ്യപ്പെടുവാൻ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ച സമയത്ത് കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തത്? ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തൻ്റെ കരം നീട്ടി തൊട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, അവനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കുവാനും അവന് മനസ്സലിവുണ്ടായിരുന്നു. Oh, let me tell you, people of God, the living God wants to touch your life. You might be saying, even in the innermost parts of your heart, that you are considering yourself that I belong to that untouchable category. No, let me tell you, the living God, the loving God, the compassionate God wants to touch you. He wants to transform your life. He wants to make something new out of your life. ദൈവമക്കളെ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ, കർത്താവെ ആർക്കും തൊടുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം, ആർക്കും എന്നെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കർത്താവെ കൊള്ളരുതാത്തവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളരുതാത്തവളാണ് ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷം ദൈവമക്കളെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇതാകുന്നു ആ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. ആ കർത്താവ്, ആ യേശുവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തൊടുവാനും നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അവന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് മനസ്സലിവുണ്ട്. Let me tell you, through the ministry of Yeshua, many people were healed. Many demon-possessed people were delivered. Hallelujah. Even there were demon-possessed people. The Lord Yeshua completely transformed their life, and He said unto them that this is my compassion. Go and preach. Go and witness my compassion towards you. We can read such an umpteen number of incidents that's been recorded in the Word of God. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗഖ്യം മാത്രമല്ല, വിടുതലും ധാരാളം നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അനേകം വ്യക്തികളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള പൈശാചികമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളാൽ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ അപ്പാടെ മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശനം, കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ, കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അനേകരെ കർത്താവ് ഇതുപോലെ സ്വതന്ത്രരാക്കി അവരെ അവൻ്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Another man of God who has been powerfully used in the land of India, Dr. D.J.S. Dinagaran. And in his testimony he had said that how the Lord touched his mother. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ഒരു നല്ല ദൈവദാസനുണ്ടായിരുന്നു, D.J.S. ദിനകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിച്ചു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. You know, his mother had an epileptic disease, and when she was under that seizure, she used to bite her tongue and somehow
blood came out of her mouth, and it was a very challenging situation for a person like Dinagan Nangal, who has been witnessing that event, and he has been saying unto the Lord, Lord, how long that we need to witness that our mother has been undergoing such a painful situation. DJs ദിനകരൻ അങ്കിളുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് എപ്പോഴും ഒരു നിത്യരോഗിയായിരുന്നു. അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫിറ്റ്സ് വരികയും ആ സമയത്ത് അവർ നാക്ക് കടിച്ചു മുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ഭാരമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി, കർത്താവേ, എത്ര നാള് ഞാൻ ഈ മാതാവിൻ്റെ ഈ ഒരു ദുരിതം കാണണം, ഈ ഒരു വിഷമം ഞാൻ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുട്ടിപ്പായി അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി തുടങ്ങി. And one fine day when the whole family was praying for that healing for that mother, you know what happened? The presence of the Lord filled inside their house, and the Lord completely healed his mother like anything else. ദൈവമക്കളെ, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ? അന്ന് ഒരു ദിവസം ആ കുടുംബം മുഴുവൻ ആ മാതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ഇറങ്ങുകയും ആ മാതാവ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Myself and Deepa, we are also been able to witness something similar that happened to our firstborn, Denver, when he was 7 months old. You know what happened? He also had a similar situation and under seizure, and he has been hospitalized at that moment. We thought that our baby would have been lost or something serious could have been damaged his brain. But let me tell you, we really depended upon the power of God. We were crying unto the Lord, and for that whole 3 days of time, that was a very horrible time. And that was the time that where we experienced the presence of our living God, and the Lord completely healed our baby. And still looking unto him, looking at the face of Denver, we are able to see the compassion and the mercy of God's healing grace. ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഡെൻവർ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, 1 വയസ്സിന് മുൻപേ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ അവൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിറ്റ്സ് വരുവാൻ അവൻ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ICUവിലായിരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള അടുത്ത 3 ദിവസങ്ങൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്ന റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനൊരു വിടുതലിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവമക്കളെ, ഇന്നും ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 13 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു കരുണ, കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിത് ഇന്നും ഞങ്ങൾ ആ പൈതലിനെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കത് മറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. Amen. Let me tell you, the same Lord is able to do wonders in your life. ദൈവമക്കളെ, തീർച്ചയായും ഇതേ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. Finally, let us focus upon the compassion of God towards us as a shepherd. ഒരു ഇടയൻ എന്ന രീതിയിൽ കർത്താവിന്റെ മനസ്സലിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. In the Bible it says in Mark chapter 6 verse 34, it says that seeing a great multitude, he was moved with compassion. Whom? Our Lord was moved with compassion for them, because they were like a sheep who does not have a shepherd. So he began to teach them many things. മർക്കോസിന് സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 34-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാരെ വലിയൊരു പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു. അവർ ഇടയൻ ഇല്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആകൊണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് പലതും ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി. You know, when we fall in sickness, we suddenly ring the doctor and fix an appointment. The first appointment is for sure, but the moment when he says that you have to come up on the second day, most of us will bunk that situation, because we believe that we have already been healed. Oh, it's the same paracetamol that he is going to prescribe again. And let me tell you, it is in the same fashion most of us regard God in the same likewise. You know, we get healing, we get deliverance, our children get being blessed, our family gets blessed, we are blessed with a new career, but on that second sitting, I tell you, we never come up on that right situation with God. And that is why the Bible says, no, the Lord wants to lead you, the Lord wants to guide you,
as a shepherd, as a sheep who is continuously dependent on the guidance of a shepherd, that you and I need daily guidance. When we say that the Lord is our shepherd, He wants to lead us and pasture us continuously. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അസുഖമോ പ്രയാസമോ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കും. നമ്മൾ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണും, അദ്ദേഹം തരുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് വീണ്ടും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്നെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ന് കാണണം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ രോഗം കുറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിചാരിക്കും എൻ്റെ രോഗം കുറഞ്ഞു, ഇനി പോയാലും ഇതേ മരുന്ന് ഒരാഴ്ച കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കണമായിരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കിപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പോകുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരു പക്ഷേ വളരെ വിരളമാണ് അല്ലേ? ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്തു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പലപ്പോഴും എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പോകാറുണ്ട് ഇല്ലേ? നമ്മൾക്കൊരു വിടുതൽ വേണം, നമുക്കൊരു രോഗസൗഖ്യം വേണം, നമുക്കൊരു ജോലി വേണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പലതിനുമായി നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുവാറുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെല്ലുവാനും കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുവാറുണ്ടോ? കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇടയനെ പോലെ, ഒരു ആടിനെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഇടയനെ പോലെ ദിനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ഇടപെടുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. A sheep may be able to pasture of its own, but let me tell you, it cannot protect, it cannot defend itself from the predators. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആടിന് തനിയെ ആ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ പോയി മേയ്വാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതിന് എതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അതിന് തനിയെ രക്ഷ നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. So even if you look at the lives of these Jewish people, even in the remotest villages, in the poorest villages, we are able to see Jewish synagogues had been placed in there, and within that Jewish synagogues we will be able to find rabbis or the spiritual teachers who are able to teach the people of God the laws of Moses, the Torah of God, the living word of God. Why? Because as a shepherd, the Lord wants to guide His people. The Lord wants to protect His people from the attack of the enemy. ദൈവമക്കളെ, ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ യഹൂദ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതൊരു ചെറിയ വില്ലേജിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സിനഗോഗുകൾ അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം ഒരു റബായും കാണും അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറും കാണും അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോറയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ദിനം പ്രതി ആ ജനത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും അവർ നേരായ വഴിയിൽ നയിക്കണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശം ഏറ്റുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി അവരുടെ ദേശങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നത്. Amen. Hallelujah. In the same fashion, we are able to see that many has come to Yeshua, but only few were able to willing to follow Him. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യേശുവായിലേക്ക് വന്ന അനേകരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെങ്കിൽ അവനെ അനുഗമിച്ച വളരെ ചുരുക്കം പേരെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ. Oh, and the Bible says that the people have been constantly hearing the words of Yeshua, and on the third day he became, the Bible says that his heart moved with compassion to the people who were continuously listening unto them, because they were feeling hungry and no food has been offered unto them. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു വേദഭാഗത്ത് അവർ എല്ലാവരും ഏകദേശം 3 ദിവസത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ ജനത്തെ കണ്ടപ്പോൾ 3-ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മനസ്സലിവുണ്ടായി. ആ ജനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആവശ്യം, അവർക്ക് ആ വിശപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സലിവ് കർത്താവിൽ അവർക്കുണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. And this is where a supernatural miracle took place, how the Lord blessed 5 loaves of bread and 2 fishes, and that was distributed for the 5,000. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവമക്കളെ ആ 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ച ആ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം. Oh, hallelujah. If you are able to give a price for the spiritual, for the godly, let me tell you, He will care about your worldly. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായി കർത്താവിനായി നമ്മളൊരു വില കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും.
That is why the Bible says that seek ye first the kingdom of God, lest all these things which you are seeking will be added unto you. മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക, അതോടുകൂടി സകലതും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. So I want to end this ministering with a wonderful illustration. ഞങ്ങൾ ഈ വചനം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം It says about a beautiful illustration about a king who is known as a Maharaja as per the Indian terms. And so this Maharaja has given a great proclamation to his subjects. He said that on this very special day, I am giving you a wonderful offer, mega offer, which we are able to say that. Okay, a person touches any valuable possession which I have, let me tell you, I will give that object freely unto that person. ആ സംഭവ കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിളംബരം ഇറക്കി. ആ ദിവസം അന്നേ ദിവസം അവർക്ക് വിലപ്പെട്ടത് എന്ന് തോന്നുന്ന ആ രാജ്യത്തിലുള്ള എന്താണോ അവർക്ക് വിലപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെ പോയി അവർ തൊടണം. അവർ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിലപ്പെട്ടതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി രാജാവ് കൊടുക്കുന്നതായി. So hearing this mega offer, you know what happened? The people were filled with so much of joy. They started touching the golden bags, the money, the throne of the king, you know. They started touching all those valuable things which were around them. ഇത്ര വലിയൊരു ഓഫർ ലഭിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആ ജനം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? അവർ ഓടി നടന്ന് അവിടെയുള്ള സ്വർണ്ണക്കട്ടികളിൽ തൊടുന്നു, അവിടെയുള്ള പണപ്പെട്ടികളിൽ തൊടുന്നു, അതുപോലെ രാജാവിൻ്റെ പീഠത്തിൽ തൊടുന്നു. അങ്ങനെ സകലതും അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന, അവർക്ക് വിലപ്പെട്ടതെന്ന് അവരുടെ കണ്ണിൽ തോന്നിയ പലതിലും ജനം ഓടി നടന്ന് തൊടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. So when the Maharaja looked around him and he found that one particular person was not interested in this offer, so he was just standing at the corner, and the king just asked unto him, "Hey man, aren't you not interested in this offer?" അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവിന് ഒരു കാഴ്ച കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം തന്റെ കൈകളെ കെട്ടി അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹം അതിനെ പറ്റി വലിയൊരു താല്പര്യമുള്ള രീതിയിലല്ല, അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രാജാവ് ചോദിച്ചു, മനുഷ്യ, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ലേ? ഇത്ര വലിയൊരു ഓഫർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിതിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലേ? Hearing this, the man bowed down in front of the king. He said, "Surely, Maharaja, I have found the most valuable thing." You know what happened? He took some steps forward and he touched the prince of the Maharaja. He touched the son of the king. അതേ സമയത്ത് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും രാജാവേ, താങ്കൾ തന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ? അദ്ദേഹം ഒരു 3-4 ചുവട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ അങ്ങ് തൊട്ടു. രാജാവിന്റെ മകനെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത്. Yeah, so by touching the prince of that Maharaja, he has made sure that his future is on the safest place. ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയാമോ? ആ രാജാവിന്റെ മകനെ തൊടുന്നതിലൂടെ അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല, അവന്റെ ഭാവി പോലും അടുത്ത രാജാവായി കഴിയുമ്പോൾ ആ മകനിലൂടെ സുരക്ഷിതമാകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി പോലും അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതമാക്കി കഴിഞ്ഞു. I mean, through this moral story we can find that this person is considered the most wisest person because his future is secure. He will have the money, he will have the protection, he will have every basic amenities that is going to be met, because as per the lifetime of the prince, I mean, his future is going to be on the secure place. ഈ ചെറിയൊരു സംഭവ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം, ഇനി വരുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം, അതായത് ഈ രാജകുമാരൻ രാജാവായിരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ, ഇങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമയത്തെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ആ മകനെ തൊടുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. In the book of Psalms 2, we are able to see how the king of this world was resisting the heavenly king, the living God. They were declaring war against the living God. 2-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിപ്പാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിപ്പീൻ. Amen. Hallelujah, people of God. This is the way towards eternal life. This is the way to receive the forgiveness of God.
Kiss the Son so that you will be blessed with the forgiveness of the Heavenly Father. ദൈവമക്കളെ, ഇതാകുന്നു നമുക്ക് നിത്യതയിലേക്കുള്ള പാത. ഇതാകുന്നു നമുക്ക് നിത്യരക്ഷ നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വഴി. നമ്മൾ ആ പുത്രനെ ചുംബിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക. Kiss the Son of God that you and I will experience the mercy and the goodness through His Holy Spirit. ദൈവപുത്രനെ നമ്മൾ ചുംബിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കരുണയും കൃപയും ഒക്കെ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരും. Oh, let us glorify the name of our living God who has been compassionate towards the lost, who was able to compassionate, and He was able to heal us, deliver us, and the one who has come in search of us. Let me tell you, He is the one who is able to guide us as a shepherd. ആ കരുണയുള്ള കൃപയുള്ള ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം തന്റെ ആ മനസ്സലിവിൽ നമ്മളെ കരുതുവാൻ മതിയായവനാണ്. Let us open the doors of our heart and receive this King of Kings and the Lord of Lords into our precious hearts. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിലുകളെ ഇന്നൊന്ന് തുറന്ന് കർത്താവിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful time of ministering, Father. As the scripture has been said, Lord, that you have been moved with compassion, Lord. Lord, have compassion towards your people, Lord. Bless them, Father. Heal them, Lord. Deliver unto them, Lord. The person, who has become sure for us, Lord. When we call upon the name of Yeshua, Lord, kindly, Father, looking unto that Calvary cross, Father, unto the sacrifice of your Son of God, Father. Father, let your heart be moved with compassion towards us, Lord. Heal the sick, Father. Deliver the ones who have been oppressed by the oppression of the enemy, Lord. Be delivered in the mighty name of Yeshua HaMashiach, Father. Father, we are praying for the sick people, for the downtrodden one, Father, for the heavy-hearted, Lord. Lord, reach out your hands right now, Father, the right hand of the living God, Yeshua HaMashiach, completely delivering them, Lord, completely healing them, Father. As a good shepherd, guide them, protect us, Father, and lead us unto that heavenly, that protection that He had kept us in front of us, Lord. Father, we are going to kiss your Son. We want to reconcile our ways from the path of unrighteousness, from the path of that sinfulness, Lord. Lead us unto that path of righteousness. In Yeshua HaMashiach, mightiest name we ask. Amen and amen. God bless you.